Thank you so much for the video once again. And now, ladies and gentlemen, we already have Shri KTR Garu here, the Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries, IT and Economic and Commerce from the Government of Telangana. And we heartily welcome him with a round of applause. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. KTR Garu here. Thank you so much, sir, for coming over here. And can we have the AV once again, please? Under the dynamic and visionary leadership of Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, Gentlemen, may I request our chief guest of the evening, Shri KTR Garu, Honorable Minister for MA and Urban Development, Industries and IT, Economic and Commerce from the Government of Telangana to please get onto the dais. And with a huge round of applause, ladies and gentlemen, and I would also request Shri Ramakrishna Rao Garu, President CREDAI Hyderabad, and Shri R. Chalpati Rao Garu, President TREDA, to accompany the chief guest of the evening. Please put your hands together, ladies and gentlemen. And now I request Mr. C. Prabhakar Rao Garu, President, Telangana Builders Federation, to please step onto the dais. And I also request Mr. G.V. Rao Garu, President, Telangana Developers Association, to please come onto the dais. And request Mr. V. Rashikar Reddy Garu, General Secretary, CREDAI Hyderabad, to please step onto the dais. And now I request Mr. B. Sunil Chandra Reddy, Secretary General, TREDA, to please come onto the dais. And I request Mr. J.T. Vidyasagar Garu, Vice President for Telangana Builders Federation, to please come onto the dais. Mr. Srinivas Gaud Garu, General Secretary for Telangana Developer Association, requesting you to please step onto the dais. Mr. C.H. Ramchandra Reddy Garu, President, CREDAI Telangana, I would request you to please come onto the dais. Mr. P.S. Reddy Garu, Chief Conveyor, Narkedo, Telangana, to please come onto the dais. And ladies and gentlemen, I need not to tell you to please clap your hands while our guests are on the stage. And I would request Mr. B. Pradeep Reddy Garu, Event Coordinator, to please step onto the dais. And now I request our President of CREDAI, Telangana Real Estate Developer Association, Telangana Builder Federation, Telangana Developers Association, to please present a bouquet to our chief guest of the evening, Shri KTR Garu. Ladies and gentlemen, please put your hands together for them. Thank you so much, sir. And now I request Mr. B. Pradeep Reddy Garu, Program Conveyor, to welcome the crowd. Thank you so much. A very good evening and warm welcome to Honorable Minister for MAUD, IT and Industries, Sri K.T. Ramarao Garu, CREDAI Hyderabad President Ramakrishna Rao Garu,
CREDAI Telangana President Ramchandra Reddy Garu, TREDA President Chelpat Rao Garu, TBF President Prabhakar Rao Garu, TDA President GV Rao Garu, Convener Naredco Telangana PS Reddy Garu, CREDAI Youth Wing, fellow developers from other chapters of CREDAI, members of real estate associations, architect associations, and engineers associations, friends from media, distinguished guests on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. This is the third summit we're having here, third real estate summit we're having here. The first one was in 2016 before GHMC elections, and the second one was in 2018 before the general elections. And both the times, TRS won with a thumping majority. And I'm sure even this time, it's going to be a repeat of the last two elections. In the past, we pledged our support to TRS with the hope that they would bring in development to the city. I think they've surpassed all expectations and delivered more than what was promised. In the past couple of years, real estate prices in Hyderabad have more than doubled, and today we can proudly say that Hyderabad is probably the only city in the entire country which is doing good even during these tough times. Hyderabad is probably one of the very few cities in the country that continues to attract investments even during the COVID times. Well, this can clearly be attributed to the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Chandrasekhar Rao Garu, and more importantly, our dynamic and decisive leader, KTR Garu. Today, Hyderabad is considered a global city. And if you wanted to go to the next level, there's one man who can make it happen. He is our hope for the future. He is none other than our beloved Minister, KTR Garu. Sir, we've been a part of TRS's success story for the past 6 years, and we will continue to be so. Friends, I'm going to say the same thing that I said 2 years ago. If you want real estate in Hyderabad to flourish, we need them back. We need TRS back. With all your support, we can do it. We've done it twice, and we will do it again. Thank you. For sure, hoping the same. Thank you so much, sir. And now, Telangana Developers Association President Aina Shri GV Rao Garu మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. And ఒక చిన్న request, sir, 3 minutes of time allocate చేయబడింది. So I will request you to conclude in 3 minutes of time, please. Honorable Minister for MA&ED, Sri K.T. Ramarao Garu, Presidents, Secretaries of various real estate associations, builders and developers, good evening to all. After creation of Telangana state in 2014, Hyderabad overcame uncertainties and challenges, and buoyed by innovative and development-friendly policies of the state government, quickly became the fastest growing city in India, winning in multiple recognitions across the world as a preferred and most livable city. Investment keep pouring into Hyderabad, ensuring the cycle of economic development, which in turn created demand for real estate. The world is watching this rapidly developing South Asian city of Hyderabad as it endowed with good business culture, opportunities, and supported by a proactive government. This business culture ecosystem needs to be maintained to achieve the sustained high growth. Most importantly, we have to ensure social harmony and brotherhood to achieve our long-term goals. A safe and cosmopolitan city will ensure economic growth will continue to happen and benefits accrue to all sections of society. No city will develop with social disharmony. Like any other rapidly growing metropolis, Hyderabad too faces problems of urban sprawl, high population growth rate, increasing traffic congestion, infrastructural challenges in water supply.
sewage, solid waste management. Each of these issues are now addressed by our beloved Minister, K.T. Ramarao Garu. We thank our Honorable Minister for new reforms like TSB Pass and satellite township policy. The township policy will also pave the way for good suburban policy. The government also announced Look East and Look North policy and southern side industries, which will create economic activity for suburban development of Hyderabad. We request our minister to also accelerate civil infrastructure like schools, hospitals, universities, sports stadia, skill development center, wholesale markets and convention centers, and proper transit plan to connect all these places and ensure that people have efficient mobility within the city and its region. Such infrastructure development means that suburbs grow without majorly depending on the mother city. This will save billions of dollars of fuel and lead to decrease in pollution to the city. Reiterating the points, TDA would suggest renewed focus on important subject, growth corridor and grid development, overcoming the challenges of acquiring approximately 6,000 acres of land for the internal grid roads, so that more than 50,000 odd acres of prime urbanizable land within the close proximity of ORR, a huge real estate potential will be unlocked for development. This will take Hyderabad to another orbit under your able leadership. Water is the most important requirement for healthy development of cities. Visionaries think ahead of times. But for this vision of Chief Minister, Hyderabad and suburban development would not be possible. Kaleshwaram project, allocation of 30 TMC of drinking water, 16 TMC of water for industries will definitely propel the growth engine of Hyderabad. The expenses to bring water to city is a huge infrastructure cost. 46 TMC of water costs 25,000 crores. Completion of Kaleshwaram project indicates such huge investment has already spent to develop Hyderabad. The model of Hyderabad would ensure unhindered urbanization, balanced distribution of higher order activities, and develop all sides of Hyderabad. The kind of infrastructure will ensure same level of density and standard of living in Hyderabad. To conclude, our beloved Chief Minister has created physical infrastructure, and by passing the satellite township and suburban policy, our Minister Garu has tremendously increased the business scope of real estate activity for builders and developers. On behalf of Telangana Developers Association, we will strengthen the party which is working so much for us, and we will support our minister's TRS party in GHMC elections. We thank our minister for coming to this meeting. Thank you so much. కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885552, 9100885559. Thank you so much, sir. Thank you so much. Mari Prabhu. క్రెడై తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ వారైన మిస్టర్ సిహెచ్ రామచంద్రరెడ్డి గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వేదిక పైన ఉన్న కేటీ రామారావు గారికి, పైన ఉన్న మా మిత్ర డెవలపర్స్కు, వేదిక ముందున్న మా మిత్ర డెవలపర్స్కు మరియు మన సమ్మిట్ రియల్ ఎస్టేట్ సమ్మిట్ 2020 అటెండ్ అయిన అందరికీ నా నమస్కారం. కేటీ రామారావు గారు టీఎస్బీ పాస్ అంటే లాంచింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఒకటి మా డెవలపర్స్ను కోరడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన హైదరాబాద్ సిటీ ఏదైతుందో అఫోర్డబుల్ సిటీ, ఆ బ్రాండ్ను మీరు కంటిన్యూ చేయాలని కోరడం జరిగింది. దానికి డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కంపేర్ చేసినా ఇప్పుడు ఎంతో కొంత రేటు పెరిగిన తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు ఎడ్పార్ సిటీస్ చెన్నై, బెంగళూరు, పూణే లాంటి సిటీస్లలో కూడా మనకంటే ఆల్మోస్ట్ 20-30% రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి.
దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మన 5-6 ఏళ్లలో ఏదైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వము ఇచ్చిన డిఫరెంట్ జీవోస్ దట్ ఈజ్ డెవలపర్స్కు కంఫర్టబిలిటీ క్రియేట్ అయింది. ఆ కంఫర్టబిలిటీతోని కాంపిటీషన్ క్రియేట్ అయింది. దాంతో రేట్స్ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ ఉన్నాయి అండ్ రీజనబుల్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అండ్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో దేర్, బట్ దిస్ ద మెయిన్ రీజన్. కాబట్టి ఈ అంటే ఏదైతే ఉందో అది మీరు కంఫర్టబిలిటీ క్రియేట్ అంటే మాకు ఎన్ని జీవోలు ఇచ్చినా కానీ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ కంఫర్టబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ ఈజ్ పర్చేజర్స్కు పోతుంది. కాబట్టి బెనిఫిట్ అనేది పర్చేజర్స్కు జరుగుతుంది. అది మీరు ఇంకా ముందు కూడా మాకు కంఫర్టబిలిటీ క్రియేట్ చేయాలని నేను ఈ సభాముఖంగా కోరుతున్నాను. అండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇది ఇలాగే కొనసాగించాలంటే మీరు సిటీకి నలువైపులా టోటల్ 4 sides ఆల్ సైడ్స్ మొత్తం టోటల్ మీరు డెవలప్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ జరిగేలా చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి డెవలప్మెంట్ యూనిఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి రేట్స్ కూడా సస్టైన్ అవుతాయి. అలాగే ఇప్పుడు మనకు సెటిలైట్ టౌన్షిప్స్ తర్వాత ఓఆర్ఆర్ గ్రోత్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో గ్రిడ్ రోడ్స్ రేడియల్ రోడ్స్ డెవలప్ చేస్తూ దాన్ని ఇంటర్ కనెక్టివిటీ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకు అంటే యాక్చువల్గా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రేట్స్ కూడా కంట్రోల్ ఉంటాయి. అవుట్స్కట్స్లో కూడా కొద్దిగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తే కూడా డెఫినెట్లీ మనకు అందరూ అంటే అవుట్ సైడ్ మూవ్ అవుతారు కాబట్టి ఈ రేట్స్ కూడా మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్లీ ఆ రేట్స్ కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. అలాగే అంటే ఇంకొక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ ఏదైతే ఉందో ఎల్ఆర్ఎస్ రావడానికి అండ్ రెగ్యులరైజ్ కావడానికి కొంత టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ 2252 మెమో ఏదైతే ఉందో ఆ మెమో ప్రకారము మీరు అంటే పాతది ఏదైతే కాంపౌండింగ్ ఫీ 33% అండ్ 14% ఎల్ఆర్ఎస్ ఏదైతే ఛార్జెస్ ఇంతకుముందు ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జెస్ చేసినారో అది కంటిన్యూ చేస్తే చాలా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మా ఇతర చాప్టర్ల నుంచి తెలంగాణ వరంగల్ కరీంనగర్ ఖమ్మం లాంటి చాప్టర్ నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ను డెఫినెట్గా మీరు కన్సిడర్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now I request our Telangana Builders Federation President Varaina Mr. Sri Prabhakar Rao garu మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సభకు నమస్కారం. వేదికను అలంకరించినటువంటి మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారికి, క్రీడాయి ప్రెసిడెంట్ రామకృష్ణరావు గారికి, చలపతిరావు గారికి, జీవీరావు గారికి, మరియు సెక్రటరీస్కి, మిగతా సభ్యులందరికీ, వేదిక ముందున్నటువంటి బిల్డర్ల మిత్రులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలుపుకుంటూ, సార్ ఇంత ఒక్క పిలుపుతో సార్ మీరు చెప్పింది మాకు 3 రోజుల కిందట 4 రోజుల కిందట ఒక్క పిలుపుతో సార్ ఇంతమంది బిల్డర్లు ఇంతమంది జనసమూహం వచ్చారంటే కరోనా టైంలో కూడా సార్ కరోనా 8 నెలల తర్వాత 9 నెలల తర్వాత ఇంతమందిని ఒకటి చూడడం ఫస్ట్ టైం సార్. ఇది ఒకటే పిలుపు, మిమ్మల్ని చూడాలనే ఉద్దేశం ఒకటి, మిమ్మల్ని చూడడం కన్నా మీ గవర్నమెంట్ చేసిన పనులని సంతృప్తి చెంది మీ గవర్నమెంట్ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో సాలిడారిటీని ప్రదర్శించడానికి సార్ ఇంతమంది మేమందరం సమూహం అయ్యి మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం సార్. మేము చెప్పవలసిందంతా మన 3-4 రోజుల కిందట మేము తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మా యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు వారు విన్నవించడం జరిగింది. వారికి మా సంపూర్ణ మద్దతు మేము ప్రకటించాం సార్ ఆల్రెడీ. రిగార్డింగ్ సార్ మిగతా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నాం సార్. గత ప్రభుత్వాలతో పోల్చుకుంటే సార్ ఇంత ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ మేము ఎప్పుడు చూడలేదు సార్. ఒక చిన్న అపాయింట్మెంట్ కోసం ఒక చిన్న మినిస్టర్ గారిని కలవాలన్నా కూడా, ఒక చిన్న పని కావాలన్నా కూడా మేము నెలలు రోజులు వాళ్ళ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళం. అటువంటిది మేము అడగకుండానే జీవోలు వస్తున్నాయి. ఏదైనా జీవో వచ్చినప్పుడు అసోసియేషన్స్ అందరినీ పిలిచి ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరితో కూడా సమావేశాలు జరిపి దీనిలో సాధక బాధకలు ఏమన్నా ఉన్నాయా, మీ అభిప్రాయాలు కూడా తెలపండి అని మమ్మల్ని కూడా మా అభిప్రాయాలను పరిగణలో తీసుకొని అది ఏమన్నా సాధ్యమైతే వాటిని కూడా వారు దానిలో చొప్పించి వీలు కానప్పుడు ఇది వీలు కాదు అని చెప్పి జీవోలు ఇవ్వడం. అంతకుముందు ఒక జీవో వస్తే అమెండ్మెంట్స్ అయ్యేవి, ఇప్పుడు జీవో వస్తే అమెండ్మెంట్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే ఇది జీవో అందరినీ సంప్రదించి అందరి సలహా సంప్రదింపులతో వచ్చిన జీవోలు కాబట్టి జీవో మళ్ళీ అమెండ్మెంట్లు అయ్యే అవసరం లేదు సార్. మిగతా విషయానికి వస్తే సార్ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ ప్రతికూల పరిస్థితిని అనుకూల పరిస్థితులుగా మార్చుకొని మీరు చేసిన కార్యక్రమాలు చెప్పనలివి కాదు సార్.
కరోనా పరిస్థితుల్లో కూడా సార్ సమగ్ర రహదారి నిర్వహణ పథకం సార్ 709 కిలోమీటర్లు 1840 కోట్ల వ్యయంతో సార్ 15 ఫ్లైఓవర్స్ 300 కిలోమీటర్ల రహదారుల పునరుద్ధరణ 29 లింక్ రోడ్స్ సార్ నిర్మాణము ఇవన్నీ చేయడానికి కనీసం 6 నెలలు పడుతుంది సార్. అటువంటిది 3-4 గంటలు 6 గంటలు పనిచేసే వాళ్ళని 20 గంటలు కరోనా టైంలో కూడా 20 గంటలు 18 గంటలు వాళ్ళ చేత వాళ్ళు పనిచేసి మీకోసం కేవలం 40 రోజుల్లో ఇవన్నీ పూర్తి చేశారంటే ఇది కేవలం మీ సామర్థ్యం సార్. మీరు మీ కరోనా టైంలో మేమందరం ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా బయట మీరు అందరితో తిరిగి మరి ఆ పని చేయించి ఈ పని ఇవంతా మీరు కంప్లీట్ చేశారో మేము ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలుస్తున్నారు సార్. ఓ ఇన్ని అయ్యాయా ఇవన్నీ అని. మా బిల్డర్సు ఈ అంత మా దగ్గర ఉన్న వర్కర్స్ అందరూ బయట వాళ్ళే సార్. వాళ్ళు మరి ఈ కరోనా టైంలో ఉన్నప్పుడు వారికి ఏ విధంగా మీరు సహాయం అందించారు, మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి మీరు వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళని కూడా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి మీరు వాళ్ళని కూడా ఆదుకునేటట్టు చేసి ఆ పరిస్థితులు చూస్తే అందరూ ఇవన్నీ చూసినవే సార్. ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మేము మన మీటింగ్లో మా విషయాలన్నీ మేము చెప్పాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకా పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మన మినిస్టర్ గారి మాటలే వినాలి కాబట్టి మిగతా విషయాలన్నీ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయిన తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ అసోసియేషన్ ట్రెడా ప్రెసిడెంట్ అయిన మిస్టర్ ఆర్ చలపతిరావు గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. Good evening, friends. Developers on the dais, developers of the dais, and developer of the state and Minister K.T. Ramarao garu. This is the last time we met here. Many persons from the government have been saying, including bureaucrats, that we're all partners in progress. Let it be industry, let it be service industry, whatever it is. So partners normally meet, and we are meeting. We have been meeting our Honorable Minister on a quarterly basis to review the progress because we are partners in progress. I think he is keeping that word. That is good one. Any business has to run on certain principles. It will do a little bit of planning, it will do a little bit of premising, and little bit of, not little bit, more of performance, and then propagation. I think today, whether we call it celebration or propagation or whatever you call it, we are meeting here. Any performer has to be rewarded. We have amidst us the best performer of the country, maybe the best performer of the country in terms of his promises, in terms of his delivery. We are very lucky that we are able to sit with him, talk to him, and interact with him on a quarterly basis, other than accidentally meeting him in some place or other. Sir, premising is a very tricky word. In any execution of a business plan or any enterprise or even execution of the government development plans, we face risks. We can estimate the risks, we can factor the risk, but uncertainties, provisioning is not enough. We have been facing uncertainties in the real estate sector in terms of the demonetization as it is. Nobody factored demonetization as a business risk or uncertainty. Never thought of. RERA, of course, it has been there for more than 10 years. We thought it will come and go, but it stayed with us. So we have issues with RERA. Then we have this IBC. Anybody and everybody can go and file some sort of a suit against you to liquidate your company. This is such a, let me not say it's a funny law as such, but it's a very critical law, having a very
bad impact on the overall economy. Then GST, nobody knows how many number of notifications they have given, how many circulars they have given, what is applicable for who has to pay what. See, this is an eternal disputed subject, GST. So these uncertainties we are not able to face. But luckily, at the state level, we have a government which is coming up with something or other, just like a benefactor, so which is able to take us out of all these impacts of the uncertainties. So we have so many things our friends have done, what our state government has done. One is that iPass, BPass, Dharani portal, etc., etc. I will take one more minute. I think our developer will help me, sir. Yes? So our business has 3 stages, sir. Pre-development stage, and post-development or finishing stage. Pre-development stage, we have done wonderfully well, sir. We got the Dharani portal to take care of the issues in the land. We have the TSB pass to care of the NOCs. We are okay with this. Still, there is 1 or 2 demands here. I will give it in the last. Then development sets are, there is no control over the cement or steel prices. This is a big problem. Every time it keeps popping up. Just like a phoenix, it is coming up time and again. Then taxes, just like GST we have told, that is during the development stage. Shortage of certain inputs also affecting the industry. So this has to be taken care of. Then finishing stage or post-development stage, we have so many issues with the LCT, water and other departments. Luckily there is no shortage of this, but the prices and all we have to look into that, line laying charges, road cutting charges, all these things. We will come back to you separately, but today we want to facilitate you and promise you, the performer, that we will bring you back. We will bring you back and you have to serve us. We are here. See, there is a saying, one of our, I don't want to take the name, one of our developer, his tagline is, you dream, we deliver. Sir, we will dream, you have to deliver. The dream is that Telangana should be the first state in the country to give the title guarantee. Already central government has already circulated, sir. Let us work together. We are already doing good job on that. So let us make Telangana as the first state in the country to give the title guarantee, sir. Then trunk communities, sir, let us dream bigger. See, when we have the plan, let the plan, date of the plan go to the departments like water, LCT, whatever it is there. So let them come to us. Just like people say in Ahmedabad, developers, investors used to go and the government bureaucrats will go to the hotels and meet them. Here, sir, see, every plan is given 3 years' time, 5 years' time, depending on the quantity of construction, etc. So, let the LCT department, water department shoot letters to us. Your plan is expiring on so-and-so date within 6 months. We are ready. So, let them plan the line, trunk line, whatever it is. Then come to us and give us the thing and let us prepare whoever is there on the line, sir. Then we need some clarity on the state taxes. We have issues like entry tax, etc. I think the MUD department, we want not only the MUD department, it has to take care of the whole real estate sector. As such, we want that, under your leadership, we already have IT export promotion cell. Why not real estate promotion cell? Please bring it, sir. We are happy. We will bring you back. You have to serve us. We will be with you. Thank you. Thank you so much, sir. And now I request Kridai, Hyderabad, Mr. P. Ramakrishna Rao Garu to please deliver his speech.
సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699. Good evening, sir. Honorable K.T. Ramarao Garu, Minister for MAUD and Industries, and all my colleagues, fellow developers of the dais, on the dais, and you must appreciate the predicament of the last speaker before the chief guest. So all my peers have already shared what all they think the government can give. So honestly, there's nothing much to ask. As Chalapathi Rao has said, this is the one government much before we ask, they formulate the policies, they involve all of us stakeholders before a statute takes a final shape. So that is the reason, sir, that the reason you see the crowds today, in spite of this pandemic, at one call that you are going to address all of us, you have seen here. So this is as a result of the benefit we have got in the last 6 years. I am very candid about that. Whatever you do, you don't get this crowd. Minister garu annaru intamandini etla mobilize chesarani. Mevem mobilize chesed ledhu sir, meer vachunarante andaru vachesarani cheppam. So that is the brand power you have, sir. That brand power which you built for this Hyderabad is unimaginable compared to any other city. I do not want to delve into the GOs and statutes. It's all there to see for all of us. So you have built with great effort, commitment across the world. Brand Hyderabad has taken a great shape. Now it's our bounden duty to help him to sustain the brand, to make it more stronger. So we are with you, sir. We are with you, and we hope and greater glory for this city. And thank you, sir, and all yours, sir. Thank you so much, sir, for that. And now it's time to call the inspiration for all. And as you all know, it's none other than our Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, IT and Industry and Commerce, Shri KTR Garu. So ladies and gentlemen, please put your hands together. Andariki namaskaram. As you can tell, my voice is already gone. Andariki namaskaram. Gauranilu mana క్రెడాయి అధ్యక్షులు ఆర్కే రావు గారు, చలపతి రావు గారు, ప్రభాకర్ రావు గారు, రాజశేఖర్ గారు, ఇంకా జీవి రావు గారు, సునీల్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున, వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ముందుగా ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఎందుకంటే ఇది మూడవసారి మనం ఇదే హాల్లో కరెక్ట్గా ఇదే సందర్భంలో కలుసుకోవడం. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బీన్ అ గుడ్ లక్ చామ్. దీని సెంటిమెంట్ అనుకోండి, ఇంకోటి అనుకోండి, బట్ ఇట్లా కలిస్తే వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పి సో హోప్ఫుల్లీ దిస్ టైమ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ వెల్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ విల్ కమ్ బ్యాక్ విక్టోరియస్. సో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వచ్చానో మీకు తెలుసు. నాకు చల్లకొచ్చి ముంత దాచే అలవాటు నాకు కూడా లేదు. సో ఐ విల్ బీ ప్రెటీ బ్లంట్ అండ్ ప్రెటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. నేను వచ్చింది మీ మద్దతు కోసం, నేను వచ్చింది మీ బ్లెస్సింగ్ కోసం, మీ గైడెన్స్ కోసం. గత 6 ఏళ్లుగా నేనేం చేశానో ఒకసారి చెప్పి, మా ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, గడిచిన 5-6 ఏళ్లుగా ఏ రకంగా హైదరాబాద్లో మరి గవర్నెన్స్ ఉండింది, ఈ విషయాలు ఒకసారి చెప్పి దెన్ ఐల్ గెట్ ఇన్ టు అదర్ ఇష్యూస్. ఒకసారి దయచేసి 6 ఏళ్ల కింద ఉన్న ఒక వాతావరణాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ మీద ఎన్నో అనుమానాలు ఉన్నాయి. సరే, ఇంక దాని జోలికి నేను పోను. హైదరాబాద్ మీద ఆనాడు మన గ్రోత్ మీద ఎన్నో అనుమానాలు ఉండినాయి. ముఖ్యంగా నాకు అప్పుడు ఆ మధ్యన
రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా కలిసినప్పుడు నేను చెప్పేది పదే చెప్పేది, నేను ఆ మధ్యన అసలు మేము గవర్నమెంట్లోకి వచ్చిన కొత్తలో 2014లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, నా దగ్గర ఇంకా కూడా క్లిప్పింగ్ ఉంది, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలోనూ ఇందులోనూ వచ్చింది. ఇన్ 1 year హైదరాబాద్ విల్ రాక్ అని ఆ స్టేట్మెంటు అలా పెట్టిందనమాట. నేనే అనుకున్నాను తర్వాత, సరే చెప్పాను కానీ అది చేయగలుగుతామా, ఏం చేయాలి అని. బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ 6 years, number of reforms that have come have helped bring in transparency into governance, have helped the people, have helped builders, developers, and even the common man. మీరు చూస్తే కేవలం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం మాత్రమే అభివృద్ధి కాదు. కేవలం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం, ప్రభుత్వ పరంగా రోడ్లు వేయడం లేదా ఇంకోటి మాత్రమే అభివృద్ధి కాదు. ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్ తీసుకొని రావడం, ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాస్తో రావడం, వాటిని కూడా సమర్థవంతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, ఆ తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్ని కూడా రియాలిటీలో ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీకు ఆ ఫలం అందేలాగా చేసినప్పుడే డెఫినెట్గా గవర్నెన్స్కి అర్థం ఉంటుంది. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కొత్త మున్సిపల్ చట్టం తెచ్చారు, కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం తెచ్చారు, కొత్త రెవెన్యూ చట్టం తెచ్చారు, ఒక టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి లెజిస్లేషన్ తెచ్చారు. మళ్ళీ ఈ మధ్యనే మనం టీఎస్ బీపాస్ తెచ్చుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే ఆల్ దీస్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ అల్టిమేట్లీ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వి బ్రింగ్ ఇన్ అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ టైమ్ బౌండ్ డెలివరీ. ఇవి కరెక్ట్గా ఉంటే, గవర్నమెంట్ ఎనేబులర్గా ఉంటే, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎప్పుడైనా కూడా ప్రాస్పర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నాకు తెలుసు కొంతమంది మిత్రులు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఈ నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్ రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది నాకు తెలుసు. ఐ నో యూ హ్యావెంట్ మెన్షన్డ్ ఇట్, బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ, మొన్న 25th స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాము, అవ్వలేదు. మొన్న నేను బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మిత్రుడు మంచి మాట చెప్పాడు. పెద్దలు చెప్తారు, సాగర మథనం జరిగినప్పుడు ముందు హాలాహలం వచ్చింది, విషం వచ్చింది, ఆ తర్వాత అమృతం వచ్చింది. కాబట్టి ఒక పెద్ద రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు, ఒక పెద్ద చేంజ్ తెచ్చేటప్పుడు మీకు రిజిస్ట్రేషన్లకి, మ్యూటేషన్లకి ఎవరి చేయి తడపక్కర్లేదు, ఒక పైసా లంచమే అక్కర్లేదు అన్నప్పుడు కొంత ఇబ్బంది కావచ్చు, తాత్కాలికంగా కొంత అసౌకర్యం కావచ్చు. కానీ ఐ అష్యూర్ యూ, డెఫినెట్గా ఈ రిఫార్మ్ విల్ చేంజ్ ద వే ద కంట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు థింక్ అబౌట్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అండ్ మ్యూటేషన్స్. కాబట్టి కొద్దిగా ఓపికగా ఉండండి, డెఫినెట్గా అయిపోతుంది. ఒకవేళ కాని పక్షంలో, ఒకవేళ ఈ 2-3 డేస్లో కాని పక్షంలో నేను తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అవసరమైతే కొన్ని రోజులు తాత్కాలికంగా పాత పద్ధతిలో కొనసాగించేదానికి కూడా తప్పకుండా నేను వారిని ఒప్పిస్తానని చెప్పి కూడా నేను మాటిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మీకు కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది, లిక్విడిటీ, క్యాష్ ఫ్లో, రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆగిపోవడం వల్ల మీరు కట్టాల్సినవి కట్టాలి, రావాల్సినవి రావు. కాబట్టి ఈ ఇబ్బంది ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. ఐ అష్యూర్ యూ, ఐఎమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. మీరు చెప్పకపోయినా నేనే చెప్తున్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఆ విషయంలో మీరేం కన్సర్న్ పెట్టుకోవద్దు, తప్పకుండా దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేస్తాం. కానీ దానివల్ల అల్టిమేట్ మేము ఊహిస్తున్నది ఏంటి అంటే, అల్టిమేట్గా ఈ ధరణి వల్ల, ధరణి ద్వారా ఏం చేయదలుచుకుంది గవర్నమెంట్ అంటే కేవలం రిజిస్ట్రేషన్స్ ప్రక్రియలో ట్రాన్స్పరెన్సీ మాత్రమే కాదు. అల్టిమేట్లీ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ లార్జర్. వీ వుడ్ లైక్ టు అన్లాక్ ద ల్యాండ్ వాల్యూ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇట్ మైట్, ద ఓనర్షిప్ మైట్ బి వెస్టెడ్ విత్ ఇండివిజువల్స్, వ్యక్తుల చేతిలో ఉండొచ్చు, కంపెనీల చేతిలో ఉండొచ్చు. కానీ ఆ ల్యాండ్ వాల్యూని అన్లాక్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అంటే ఏంటి? వాట్ ఆమ్ ఐ ట్రయింగ్ టు సే? వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే ఇస్, తెలంగాణని మొత్తం ఒకసారి రాష్ట్రంగా చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం మన ల్యాండ్ మాస్, ల్యాండ్ ఎక్స్టెంట్ ఈజ్ 1,12,000+ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్, 1,12,000 చదరపు కిలోమీటర్లు. ఏకర్స్లో తీసుకుంటే 2,77,00,000 ఎకరాలు మొత్తం తెలంగాణలోని భూభాగం. ఈ 2,77,00,000 ఎకరాల్లో 1,55,00,000 ఎకరాలు మనకి వ్యవసాయ భూములు, అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆల్రెడీ ధరణిలోకి పోర్ట్ అయ్యాయి, ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, అవి నడుస్తూ ఉన్నాయి. మిగతా 1,22,00,000 భూమి ఏదైతే ఉందో, 1,22,00,000 ఎకరాల భూమి ఏదైతే ఉందో, అందులో సరిగ్గా 50%, ఆల్మోస్ట్ 66 lakhs వాగులు, వంకలు, నదులు, ఫారెస్ట్ భూములు, మైన్స్, ఇండస్ట్రీస్ వాటి కింద ఉన్నాయి. ఇక మిగిలిన 66 lakhs ఏదైతే ఉందో దానిలో జనావాసాలు ఉన్నాయి. జనావాసాలు అంటే గ్రామాలు, పట్టణాలు, ఇదంతా కూడా కలిపితే 66 లక్షల ఎకరాల్లో ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏమంటే అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్కి ఒక గ్రీన్ పాస్బుక్ ఇద్దాం. నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఉదాహరణకి మేమేమనుకున్నామంటే
ఎందుకంటే గత గవర్నమెంట్లో లెక్కలు కూడా లేవు. నేను చెప్తే మళ్ళీ ఎగ్జాజరేషన్లా ఉంటుంది కానీ వాస్తవం. మేము ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభించినప్పుడు ఎన్లిస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, గ్రామాల్లో స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఇంటి పన్ను కడుతున్నారు, ఎన్ని ఉన్నాయి, యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని లెక్క తీస్తే ఇనీషియల్గా ఏమన్నారంటే ఉంటాయి సార్, ఒక 40 లక్షల దాకా ఉంటాయన్నారు. కానీ ఈరోజు యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్, ఇప్పుడు 97% దాకా ఆ గ్రామాల్లో ఉండే నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క డేటా అప్డేట్ చేశాము. 60 లక్షల ప్రాపర్టీస్ దాటిపోయింది. అంటే మా దగ్గర ఉన్న సమాచారానికి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితికి ఎంత తేడా ఉందో దాన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు. ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, ఇప్పుడు గ్రామంలో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక గ్రామంలో నాకు ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఈరోజు నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ కింద ధరణిలో రికార్డ్ చేయించిన తర్వాత నాకు ఒక మెరూన్ కలర్ పాస్బుక్ వస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇదివరకు అసలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇల్లు ఉంటే దానికి ఏ పేపరు లేదు. ఆ గ్రామ కంఠం పరిధిలో మీకు ఇల్లు ఉందనేది అందరికీ గ్రామంలో తెలుసు కాబట్టి పక్క వాళ్ళు మీరు అంతా ఎప్పటి నుంచో కలిసి ఉంటున్నారు కాబట్టి గొడవలు లేవు. కానీ మీకంటూ కాగితాలు కానీ మీకంటూ ఒక ప్రాపర్టీ ఓనర్షిప్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఏది లేదు గ్రామాల్లో. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల తెలంగాణలోని 12,751 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఉన్న 60 లక్షల పైచిలకు ప్రాపర్టీస్ని అన్లాక్ చేయొచ్చు, ఆ వాల్యూ అన్లాక్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకి ఇక్కడే పక్కనే హైదరాబాద్ పక్కనే ఇక్కడ ఏదైనా విలేజ్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మన మంచిరేవుల పక్కకు ఒక విలేజ్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ల్యాండ్ వాల్యూ చూసింటే నార్మల్ ల్యాండ్ వాల్యూ రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ చూసింటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ మీకు టైటిల్ లేదు, ఓనర్షిప్ లేదు, డాక్యుమెంట్ లేదన్నప్పుడు మీకు దానికి అసలు విలువలేని పరిస్థితి. మీ పిల్లలకి పాస్ చేయాలన్నా లేదా మీ బిజినెస్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి అని చెప్పి దాన్ని మార్ట్గేజ్ చేసుకుందామన్నా లేదా మీ పిల్లలకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ లోనో ఇంకోటో తీసుకుందామన్నా అది విలువ లేదు ఆస్తికి. కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు తీసుకునే ఈ నిర్ణయం వల్ల అటు అర్బన్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఇటు రూరల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ వాటి వాల్యూని అన్లాక్ చేస్తే వేల కోట్ల రూపాయల మరి ఎకానమీని మనం లెవరేజ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అల్టిమేట్ గోల్ అది. రెండవది ఏంటి, తెలంగాణలో మనం చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కానీ అదర్వైజ్ కానీ మనకి హైదరాబాద్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ దాదాపు నిజాం దగ్గర 50-60 లక్షల పైచిలకు ఎకరాల భూమి వారి దగ్గరే ఉండే. తర్వాత అల్టిమేట్గా ఇట్ బికేమ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. తర్వాత చేతులు మారినప్పుడు రకరకాలు జరిగినప్పుడు అందులో కొన్ని యూఎల్సీ భూములు అయినాయి, ఇంకా కొన్ని ఇంకో రకంగా అయినాయి. మొన్న మేము కూర్చొని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మంత్రివర్యులందరం కూడా కూర్చొని మేము మా జిల్లాల్లో అన్ని కూడా లెక్కలు తీపిచ్చాం. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి, పట్టణ ప్రాపర్టీస్లో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయని లెక్కలు తీసాం. పట్టణాల్లో చూస్తే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్, నోటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మొత్తం హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే దాదాపు మా లెక్క ప్రకారం జిహెచ్ఎంసీ లెక్క ప్రకారం మాకు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఏమో స్ట్రక్చర్స్ ఏమో 16 లక్షల పైచిలకు ఉన్నాయి. కానీ యాక్చువల్ నెంబర్ చూసుకుంటే 25 లక్షల పైచిలకు ఉన్నాయి. మరి మిగతా 9 లక్షలు ఎవరు అని లెక్క తీస్తే ఒక కేటగిరీ ఒక 3-4 lakhs ఏమో బిలో 101 రూపీస్ పే చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. సరే, వాళ్ళను మనం కలపక్కర్లేదు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అని తీస్తే కొన్ని ఇండ్లు ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఇండ్లు ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో ఉన్నాయి, కొన్ని నోటరైజ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్లో ఉన్నాయి, కొన్ని యుఎల్సీ భూముల్లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఎండోమెంట్స్లో ఉన్నాయి. ఇట్లా రకరకాల పరిస్థితుల్లో 4-5 లక్షల ప్రాపర్టీస్ హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంది సీరియస్గా అంటే, ప్రజల మీద పెద్దగా డబ్బులు భారం వేయకుండా ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ కూడా మనం స్ట్రీమ్లైన్ చేసి రెగ్యులరైజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆ ఓనర్కి ఆ స్థిరాస్తి యొక్క యజమాని ఎవరైతే ఉంటారో ఆయనకి హక్కు వస్తుంది, ఆ వాల్యూ అన్లాక్ అవుతుంది. గవర్నమెంట్ సిస్టంలో కూడా వాళ్ళు వచ్చేస్తే మనకు కూడా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అన్నా కనీసం వస్తుంది అనే ఆలోచనతో ఆ పని కూడా మొదలుపెట్టాం. ఇవి రెండూ చేస్తే దీంతో పాటు డిజిటల్ సర్వే కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. తెలంగాణలోని ప్రతి ఇంచ్ భూమిని కూడా మ్యాప్ చేసి క్రిస్టల్ క్లియర్గా, ఇప్పుడు చలపతిరావు గారికి ఒక 1000 గజాల స్థలం ఉందనుకోండి, ఆయన కుడివైపు ఎవరున్నారు, ఎడమవైపు ఎవరున్నారు, ముందుకెవరున్నారు, వెనక్కి ఎవరున్నారు, ఇదంతా కూడా డిజిటైజ్ చేసి లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్తో సహా డిజిటల్ సర్వే చేసి నిక్షిప్తం చేసినట్టయితే ఇంకా హైదరాబాద్లో ఈ పంచాయతీలు ఆయన ల్యాండ్ ఈయన కబ్జా చేసుకోవడం, ఈయన దానిలోకి ఆయన ఎంక్రోచ్ అవ్వడం, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు, ట్రిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు, ఈ నాన్ సెన్స్ అంతా శాశ్వతంగా పోవాలనే ఒక బలమైన ఎజెండాతో ఇదంతా చేస్తున్నాం తప్ప మాకేదో మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయాలనో, మాకేదో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనో, తాత్కాలికంగా మీకేదో కావాలని అసౌకర్యం కలిగించాలనో ఎజెండా కాదు. ఇట్స్ ఎ లార్జర్ గోల్ అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వీ హ్యావ్ బీన్ అ పయోనీరింగ్ స్టేట్
a model state on number of counts for the rest of the country. And I can assure you, once we do this, ఇదే మోడల్ని మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలు ఖచ్చితంగా కాపీ కొడతాయి. మీరు చూడాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు సాయి మహేంద్ర ట్రేడర్స్, హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ మరియు కిరాణా జనరల్ స్టోర్. మా వద్ద అన్ని రకాల నిత్యావసర సరుకులు సరసమైన ధరలకే లభించును. స్వచ్ఛమైన నాణ్యమైన బియ్యంతో పాటు అన్ని రకాల సరుకులు హోల్సేల్ ధరలకే రిటైల్ అమ్మకం. అనువైన ధరలలో నాణ్యమైన వస్తువుల కొరకు సంప్రదించండి సాయి మహేంద్ర ట్రేడర్స్, హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ మరియు కిరాణా జనరల్ స్టోర్. మా అడ్రస్ నాగారం టు కీసరా మెయిన్ రోడ్, రాంపల్లి ఎక్స్ రోడ్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9247575485 మరియు 6300322583. ఇది మామూలు చేంజ్ కాదు, ఇట్లాంటి ఎన్నో చేంజెస్. ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీలో కూడా ఎన్నో రిఫార్మ్స్ తెచ్చాం. బిఫోర్ ఐ గో ఇన్ టు ఎనీథింగ్ ఎల్స్, లెట్ మీ ఆల్సో టెల్ యూ 2 things క్విక్లీ. లాస్ట్ 5 years హైదరాబాద్లో వాటర్ సప్లై బాగా చేసుకున్నాం. మీ అందరూ శివారు ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా బిల్డర్స్ తెలుసు, మనం మెరుగ్గా చేసుకున్నామో లేదో తెలుసు. కొన్ని చోట్ల అయితే 14-10 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చే చోట ఈరోజు ఆల్టర్నేట్ డే వస్తుంది. రెండవది పవర్ సప్లై చాలా బాగైంది. రోడ్స్ మీకు తెలుసు, ఎస్ఆర్డిపిలో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు చాలా కడుతున్నాం, కేబుల్ బ్రిడ్జ్లు, లింక్ రోడ్లు అయితే 137 లింక్ రోడ్లు కడుతున్నాం. వీఆర్ ఓపెనింగ్ న్యూ చంక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్, న్యూ ఏరియాస్ వేర్ యూ కెన్ గో ఆన్ ఫర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. మీరు అందరు డెవలపర్స్ కూడా రోడ్స్ బాగా చేసుకున్నాం. శానిటేషన్లో కూడా కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెంచాము, మోడర్న్ రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ తెచ్చాము. మొన్ననే జవహర్ నగర్లో మీరు చూసింటారు 20 మెగావాట్ల వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ప్రారంభించాము. మరొక 28 మెగావాట్లది కూడా శంకుస్థాపన చేశాము. ఇంకొక 2 డంప్ యార్డ్స్ పెడుతున్నాము, ఒకటి ప్యారేనగర్లో, ఇంకోటి లకడారంలో. ఒక జవహర్ నగర్కే మొత్తం పరిమితం అయిపోకుండా అక్కడ డంప్ యార్డ్ని కూడా క్యాపింగ్ చేశాము. సో శానిటేషన్లో కూడా కొంతమేర పురోగతి ఉంది. ఇప్పుడు చేయాల్సిందల్లా నేను ఒక మేజర్ టాస్క్ ఉంది, మేజర్ ఛాలెంజ్ ఉంది. నాలాస్, లేక్స్ అండ్ మూసీ, ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో మొన్న హైదరాబాద్కి ఏ పరిస్థితి అయితే వచ్చిందో మళ్ళీ రాకుండా చేయాలనే దృఢమైన నిశ్చయంతో నేనున్నాను. నేను ఇంకా ఈ ఎలక్షన్ తర్వాత కూడా ఇంకో 3 ఏళ్ళు అయితే మన గవర్నమెంట్ ఉంది, ఈ 3 ఏళ్లలోనే ఈ కార్యక్రమం కూడా చేయాలనే దృఢమైన సంకల్పంతో ఉన్నాం. తప్పకుండా దీన్ని కూడా చేసి తీరుతామని మీకు మాటిస్తా ఉన్నాం. నా విజ్ఞప్తిలా ఏమంటే, చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు. ఏ విధంగా హైదరాబాద్లో లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేశాము, ఏ విధంగా హైదరాబాద్లో ఈరోజు 5 లక్షల సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని సీసీ కెమెరాస్లో 65% ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో గిల్లీలో అన్ని కలిపితే కూడా 65% ఇక్కడే ఉన్నాయి. లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందో మీకు తెలుసు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పేకాట క్లబ్బు లేదు, గుడుంబా గబ్బు లేదు, హైదరాబాద్లో అమ్మాయిల్ని వేధించేదానికి కూడా అవకాశం లేదు, షీ టీమ్స్ ఉన్నాయి. అదే రకంగా ఈరోజు అల్లర్లు లేవు, మతకల్లోలు లేవు, దొమ్మిళ్ళు లేవు, ఏదీ లేదు. ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్ ఉంది. ఈ 6 ఏళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉన్నాం. ఎన్నో అనుమానాల మధ్యన ప్రయాణం ప్రారంభమైనా ఈరోజు ఏ అనుమానం లేకుండా, ఒకరినొకరు అనుమానంతో చూసుకునే అవసరమే లేకుండా, తెలంగాణ ఆంధ్ర గొడవ లేదు, హిందూ ముస్లిం గొడవ లేదు, ఏదీ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్నాం. అందుకే ఒక జేఎల్ఎల్ రిపోర్ట్ ఇస్తే హైదరాబాద్ ఈజ్ రేసింగ్ అని వాళ్ళు చెప్తారు. ఒక నైట్ ఫ్రాంక్ రిపోర్ట్ ఇస్తే ఏ రకంగా హైదరాబాద్ పురోగతి సాధించిందో వాళ్ళు చూపెడతా ఉన్నారు. మీరు ఒకసారి చూడండి నైట్ ఫ్రాంక్ రిపోర్ట్. 2014లో హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ స్పేస్ 0.3 మిలియన్ స్క్వేర్ మీటర్స్, ఈరోజు 1.2 మిలియన్ స్క్వేర్ మీటర్స్. ఆనాడు బెంగళూరు చూడండి 2014లో ఆనాడే 0.9 మిలియన్ స్క్వేర్ మీటర్స్, ఈరోజు 2.4 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏదో ఉంది. అంటే మనం 4 times పెరిగాం. బెంగళూరు డబుల్ అయినట్టుంది, లేదా డబుల్ కూడా అయినట్లేదు సరిగ్గా. అంటే ఎంత వేగంగా హైదరాబాద్ పెరిగింది పోయిన 6 ఏళ్లలో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ఇన్ని అనుమానాల మధ్యన ప్రారంభించిన జర్నీ ఎట్లా ఎంత వేగంగా ముందుకు పోతుందో తెలుసు. నేను మీతో చేసే విజ్ఞప్తుల్లో ఒకటే, హైదరాబాద్లో ఈరోజు కమ్యూనల్ టెన్షన్స్ లేవు, ప్రశాంతంగా ఉంది. కానీ మీరు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు మా ప్రత్యర్థులు వింటున్నారు. నేను పదే అడుగుతా ఉన్నాను, 10 రోజుల నుంచి. నేను 6 ఏళ్లలో ఏం చేశానో చెప్తున్నాను, మళ్ళీ ఏం చేస్తానో చెప్తున్నాను. మీరు కూడా మీ డెవలప్మెంట్ ఎజెండా చెప్పండి అని చెప్తున్నాను. వాళ్ళు చెప్పట్లేదు. చెప్పకపోగా ఇంకా చాలా విచిత్రమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఒక ఆయనేమో ఎన్టీఆర్ సమాధిని, పివి నరసింహారావు సమాధిని ఎత్తేయాలని ఒక ఆయన మాట్లాడతాడు. ఇంకొక ఆయనేమో సర్జికల్ స్ట్రైక్లు అంటాడు. ఆలోచించండి దయచేసి. ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే, ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో అంటే డెఫినెట్గా ఉంటాయి కొత్త
హీటెడ్ క్యాంపెయిన్ ఉన్నప్పుడు కొంత అప్పుడప్పుడు మాటలు తూలుతుంటాం, కానీ చాలా విచిత్రమైన మాటలు వింటున్నాం ఈ మధ్యన. ఇది అక్బర్కి, బాబర్కి, బిన్ లాడెన్కి, దేశభక్తులకి మధ్యన పోటీ అంట. ఈ అక్బరు, బాబరు, బిన్ లాడెన్ కూడా నాకైతే తెలియదు. వాళ్ళైతే హైదరాబాద్ ఓటర్లు కాదు, అది మాత్రం తెలుసు. కానీ వాళ్ళని కూడా ఇందులోకి లాక్కొచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నా విజ్ఞప్తల్లా మీతో ఒకటే, ఇక్కడ కమ్యూనల్ హార్మనీ దెబ్బతింటే, హైదరాబాద్లో అరాచకం స్టార్ట్ అయితే, నేను చిన్నగున్నప్పుడు ఇక్కడే గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం మాకు వారం రోజులన్నా కనీసం సెలవులు వచ్చేది కర్ఫ్యూతో. మరి మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితులు రావాలా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఈ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు 6 ఏట కంప్లీట్ చేసుకుని 7వ ఏళ్ళు అడుగు పెట్టింది. మేము ముందుకు పోతున్నాం. మేము డెఫినెట్గా కఠినంగానే ఉంటాం. లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో గతంలో ఎట్లా ఉన్నామో భవిష్యత్తులో కూడా అట్లే ఉంటాం. కానీ ఎజెండా అనేది డెవలప్మెంట్ ఎజెండా మీద ఎవరైనా ఓటు అడిగితే అర్థం ఉంటుంది. కానీ కేవలం ఒక డివైజివ్ ఎజెండా మీద, హిందూ ముస్లిం అనే వేర్పాటువాద ఎజెండా మీద హైదరాబాద్లో చిచ్చు పెట్టి, హైదరాబాద్లో అగ్గి పెట్టి, ఆ అగ్గిలో నేను చలిగాచుకుంటాను, ఆ నిప్పులో నేను చలిగాచుకుంటానంటే ఆ నిప్పు మననే దహించి వేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి అని మాత్రం నేను కోరుతా ఉన్నా. మంచిది కాదు, ఈ దేశానికి మంచిది కాదు, ఈ రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు, మన నగరానికి అంతకంటే మంచిది కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాం, ఇప్పుడిప్పుడే ముందుకు పోతున్నాం. కాబట్టి దయచేసి నేను కోరేది మిమ్మల్ని, ఇలాంటి డివైజివ్ పాలిటిక్స్ని తిరస్కరించవలసిన బాధ్యత, ఇలాంటి డివైజివ్ స్ట్రాటజీస్ని తిప్పికొట్టవలసిన బాధ్యత నాట్ ఓన్లీ ఆన్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ, నాట్ ఓన్లీ ఆన్ డెవలపర్స్, మొత్తం సమాజం మీద ఉంది. తప్పకుండా ఇలాంటి దుర్నీతిని, ఇలాంటి దుర్మార్గమైన ఎజెండాని తిప్పికొట్టమని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అడగండి, నేను 67,000 కోట్లతో డెవలప్ చేశానని నేను చెప్తున్నాను. ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కూడా రిలీజ్ చేశాను. మీరు చెప్పండి, 67,000 కోట్లు కాదు, నేను 1,00,000 కోట్లతో డెవలప్ చేస్తానని డెవలప్మెంట్లో ఛాలెంజ్ చేయి. మాకంటే 2 అడుగులు ఎక్కువ పని చేస్తానని చెప్పు, నో ప్రాబ్లం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది మాకు, మేము 1,00,000 కోట్లు తెస్తాం, హైదరాబాద్ని ఇంకా అద్భుతంగా చేస్తాం, చేయండి, నో ప్రాబ్లం. లెట్ us compete on that. కానీ దాని మీద మాట్లాడడం లేదు. ఇంకా ఏమైనా నేను ఎప్పుడైనా గట్టిగా అడిగితే ₹1 పని చేశారా మీరు హైదరాబాద్లో అని నేను గట్టిగా అడిగితే సమాధానం రాదు. మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక విషయం. నేను ఎందుకంటే సిన్స్ యూర్ ఆల్ డెవలపర్స్ అండ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫైనాన్సెస్, ఒక మాట చెప్పాలి. గడిచిన 6 ఏళ్లుగా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి తెలంగాణ ప్రజలు కేంద్రానికి పన్నుల రూపంలో కట్టింది, ట్యాక్సెస్ రూపంలో కట్టింది 2.72 lakh crores, 2,72,000 కోట్ల రూపాయలు మనం పన్నుల రూపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కట్టాం. మరి కేంద్రం కూడా ఫెడరల్ రిపబ్లిక్లో రాష్ట్రాలకి డెవల్యూషన్ రూపంలో, ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ రూపంలో డబ్బులు ఇస్తుంది, ప్రతి రాష్ట్రానికి ఇస్తుంది. మనం 2.72 lakh crores మనం కేంద్రానికి కడితే మనకి తిరిగి వచ్చింది 1,40,000 కోట్లు. అంటే రూపాయి మనం ఢిల్లీకి పంపితే మనకు వెనక్కొచ్చేది 50 పైసలు. నేను మొత్తం రూపాయి తిరిగి ఇమ్మనట్లేదు. రూపాయి కడితే రూపాయి రావాలని లాజిక్లెస్గా నేను మాట్లాడను. ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలుసు, కేంద్రం అన్నప్పుడు కేంద్రానికి రక్షణ ఉంటుంది, దేశ రక్షణ చూడాలి, రైల్వేస్ నడపాలి, బార్డర్ సెక్యూరిటీ చూడాలి, చాలా పనులు ఉంటాయి నాకు తెలుసు. కానీ ఇక్కడికి వస్తారు అమిత్ షా గారు, మేము 1,00,000 కోట్లు ఇచ్చాము తెలంగాణకు అంటారు. ఇది ఎక్కడ లాజిక్ నాకు అర్థం కాదు. మాకు రాజ్యాంగబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా రావాల్సిన దానిలో 1,40,000 కోట్లు ఏదైతుందో అది ఇచ్చి అదేదో మెహర్బానీ చేసినట్టు, మాకు ఇవ్వకూడదేదో ఇచ్చినట్టు, తెలంగాణకు ఏదో చేయకూడని సాయం ఏదో చేసినట్టు మాట్లాడితే ఐ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎన్ అబ్జెక్షన్ టు దట్. ఆ మాటకే వస్తే, అందుకే నేను నిన్న మొన్న అంటున్నాను, అగర్ లేనే దేనే కి బాత్ ఆతీ హై तो किसने किसको क्या दिया? तेलंगाना ने 2,72,000 करोड़ रुपया दिल्ली को दिया, आपने वापस कितना दिया? 1,40,000. तो कौन किसको बाकी है? 1,30,000 करोड़ आज तेलंगाना का पैसा बाकी राज्यों में इस देश में लग रहा है. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు మన డబ్బులతో మన పనులతో అక్కడ అభివృద్ధి అవుతుంది. ఆ మాట దాచిపెట్టి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడం, ఆ మాట దాచిపెట్టి నోటికొచ్చినట్టు విమర్శలు చేయడం మంచిది కాదు అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ లెక్క మీరు అర్థం చేసుకుంటారని చెప్తా ఉన్నాం. నేను మీ అందరితో చేసే విజ్ఞప్తల్లో ఒకటి, ఈరోజు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్, పొలిటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బయట నడుస్తాయి. కానీ మిమ్మల్ని కోరేది, ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ సజావుగా సాగాలి అంటే, బిజినెస్ సజావుగా నడవాలి అంటే, పీస్ లేనిదే, లా అండ్ ఆర్డర్ లేనిదే ఇది సాధ్యమయ్యే పని కాదు. వాళ్ళు గెలిస్తే పీస్ చెడిపోతుందా అంటే 100% నేను చెప్తున్నాను, వాళ్ళ ఎజెండా చూడండి. తెల్లారి లేస్తే తగువ పెట్టుకోవాలి, హిందువుల మధ్యన ముస్లింల మధ్యన చిచ్చు పెట్టాలి. లేకపోతే ఆ మాట ఏందంటే నాకు అర్థం కాదు.
సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాం, ఇదా మాట, ఎన్నికల్లో చెప్పే మాట. సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఎవరి మీద చేస్తారు? సర్జికల్ స్ట్రైక్ శత్రు దేశాల మీద చేస్తారు. హైదరాబాద్ పాకిస్తాన్లో ఉందా? హైదరాబాద్ చైనాలో ఉందా? ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? 2020లో ఈ అడ్డమైన మాటలు, ఇట్లాంటి అడ్డమైన వాదనలు ఇవి చెల్లవు. ఇది మంచిది కాదు. ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో గెలుస్తాం, ఓడిపోతాం, అధికారంలో ఉంటాం, ప్రతిపక్షంలో ఉంటాం. కానీ ఈ నగరం శాశ్వతం, ఈ రాష్ట్రం శాశ్వతం, మన ప్రయోజనాలు అందరికీ కూడా కలిసి ముడిపడి ఉన్నాయి. మనం టెంపరీగా తాత్కాలికంగా 4 ఓట్ల కోసం రెచ్చగొట్టి అగ్గిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఆ నిప్పు ఆర్పేవారు ఎవరు? తర్వాత ఎవరు ఆర్పాలి? అందుకే నేనేమంటా ఉన్నా అంటే దయచేసి డెవలప్మెంట్ ఎజెండా మీద ఎవరితోనైనా ఎంతదాకైనా కొట్లాడడానికి మేము సిద్ధం. కానీ ఈ కమ్యూనల్ లైన్స్లో డివైడ్ చేసి ఒక వర్గాన్ని, ఒక మతాన్ని గుడ్డిగా ద్వేషించి వారిని టార్గెట్ చేసి భూతంలా చూపెట్టి వారినే ఫ్రేమ్లో చూపెట్టి మిగతా వాళ్ళందరినీ పోలరైజ్ చేసే టాక్టిక్స్ ఏవైతున్నాయో వీటిని బలంగా తిప్పికొట్టవలసిన బాధ్యత అందరి మీద కూడా ఉంది. ఎనీ సేన్ ఇండివిజువల్, ఎనీ సేన్ హైదరాబాదీ should reject, and I appeal, kindly reject this kind of propaganda, this kind of politics, this kind of posturing, because it does not suit our state. ఈరోజు ఒక అమెజాన్ వచ్చిందని సంబరపడుతున్నాం, ఒక యాపిల్ వచ్చిందని సంబరపడుతున్నాం, ఒక ఫేస్బుక్ వచ్చిందని సంబరపడుతున్నాం, ఒక గూగుల్ ఇక్కడ వరల్డ్లో 2వ అతిపెద్ద క్యాంపస్ పెట్టిందని సంబరపడుతున్నాం. వస్తారా వీళ్ళు? రేపు హైదరాబాద్లో కర్ఫ్యూలు ఉన్నాయంటే, హైదరాబాద్ తల్లడిల్లుతుందంటే వస్తారా వీళ్ళు? ఇంకో ఇన్వెస్టర్ వస్తాడా హైదరాబాద్కి? వద్దురా బాబు, వీళ్ళంతా పిచ్చోళ్ళు, మతం పేరు మీద కొట్టుకునే పిచ్చోళ్ళు ఇల్లు, వీళ్ళతో ఏం పెట్టుకుంటామని చెప్పి ఇంకొక ఆడికి పోతారు. మతమే మెయిన్ ఎజెండాగా పెట్టుకొని జనహితాన్ని మర్చిపోయి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడతాను అంటే, 4 ఓట్ల కోసం, 4 సీట్ల కోసం చిల్లరేషాలు వేస్తానంటే ఆలోచించండి. వాళ్ళు అంటున్నారు హైదరాబాద్ పేరు మారుస్తాం, వీ విల్ చేంజ్ ద నేమ్. ఏం పేరు మారిస్తే నా పేరు నేను మార్చుకొని అమితాబ్ బచ్చన్ అని పెట్టుకుంటా అయిపోతాను? అమితాబ్ బచ్చన్ భాగ్యనగరం అని పెట్టేస్తే ఏమైపోతుంది? బంగారం అయిపోద్దా తెల్లారికి? ఆలోచించండి. నేమ్ చేంజర్స్ కావాలా, గేమ్ చేంజర్స్ కావాలా? ఆలోచించండి. డిసైసివ్ పాలసీస్ కావాలా, డివైజివ్ పాలిటిక్స్ కావాలా? ఆలోచించండి. తొందరపడకండి. ఆగమాగం అయిపోతున్నారు ఈ మధ్యన. ఆగమాగం అయిపోయి ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వీటితో నడవదు. ఆలోచించండి. పిల్లలకు కూడా చెప్పండి, మనం తెలిసిన పిల్లలకి వాళ్ళు కూడా చెప్పండి. హిందూ ముస్లిం అనగానే టెంప్ట్ అయిపోవడం కాదు. ఉద్వేగాలు ఈజీ, రెచ్చగొట్టడం ఎంతసేపు, చాలా చాలా ఈజీ. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే వరకు మేము కూడా చాలా ఫెరోషియస్గా మాట్లాడాం. వాస్తవం, మేము కూడా చాలా ఫెరోషియస్గా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలనే కాంక్షతో చాలా మాట్లాడాం, చాలా పరుషంగా మాట్లాడాం. కానీ తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఒక్క మాట ఎక్కడన్నా పొరపాటున బ్యాలెన్స్ తప్పామా, లేదా ఎక్కడన్నా డివైజివ్ ఎజెండాతో పనిచేసామా, డిస్క్రిమినేషన్ చూపెట్టామా? ఆలోచించండి. 6 ఏళ్ల మా ఆచరణ, 6 ఏళ్ల ఈ ప్రభుత్వ ఆచరణ మీ ముందు ఉంది. నేను అందుకే అడుగుతా ఉన్నాను, మీకు ఎలాంటి హైదరాబాద్ కావాలి? ఆలోచించుకోండి. అభివృద్ధితో కూడిన, ప్రగతితో కూడిన హైదరాబాద్ కావాలా, లేదా అరాచకంతో కర్ఫ్యూలతో నిండిన హైదరాబాద్ కావాలా? మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు, టీఎస్ బి పాస్ కావాలా, కర్ఫ్యూ పాస్ కావాలా తేల్చుకోండి అని చెప్పారు. ఇంకా ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం. నేనేమన్నా అంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను చెప్తే కూడా బాగోదు, ఇంకా భయపెట్టినాను అనుకుంటారేమో. భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు, మీకు ఉన్న వాస్తవాలు మీ ముందు పెడుతున్నాను. నా రిక్వెస్ట్ అలా మీతో, ఇది ఒక చిన్న ఎలక్షనే కావచ్చు, కానీ 10-12 మంది కేంద్ర మంత్రులు, ఒక పక్క రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి, పక్క రాష్ట్రం కూడా కాదు, చాలా దూరం ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వస్తున్నాడు ఆయన వస్తున్నారు, ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు, డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఖాళీగా ఉన్నట్టున్నాడు, ఆయన కూడా వచ్చేటట్టున్నాడు. ఇంతమంది వస్తున్నారు మహానుభావులు. కాబట్టి ఇంతమంది పెద్ద పెద్దోళ్ళు వచ్చినప్పుడు మరి మాలాంటి చిన్నోళ్ళకి, చిన్న పార్టీకి మీలాంటి వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ ఉంటేనే మేము గెలిచేది, మేము ఉండేది. కాబట్టి దయచేసి మీ ఆశీర్వాదం. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్దోళ్ళు, చాలా పెద్ద పెద్దోళ్ళు, అమిత్ షా గారు, ప్రధానమంత్రి గారు, జేపీ నడ్డా గారు, ఇంకా చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద మనుషులు వస్తున్నారు. వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా పట్టుకొస్తారేమో అని కూడా అనుకుంటా ఉన్నాం నేను. ఎందుకంటే మొన్న అడిగాం వరదలప్పుడు, అయ్యా మరి సాయం చేయండి, మాకు హైదరాబాద్కి వరదలు వచ్చినాయంటే ఇంతవరకు అయితే చేసిందేం లేదు, గుండు సున్నా. కర్ణాటకకి వరదలు వస్తే 4వ రోజు ఇచ్చారు. కర్ణాటకకి వరదలు వస్తే 4వ రోజే 670 కోట్ల రూపాయలు వెళ్ళిపోయినాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉత్తరం రాయంగానే. గుజరాత్కి వరదలు వస్తే అసలు అక్కడ వరదలు వచ్చాయలేవో కూడా నాకు తెలియదు, కానీ అక్కడ 500 కోట్లు అక్కడ ఇచ్చారు. మనకు వచ్చి ఇప్పటికి 8 వారాలైంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఉత్తరం రాశారు, అయ్యా మాకు సాయం చేయండి అని. ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు, ఇప్పటివరకు కనీస స్పందన లేదు. అప్పుడు ఎవ్వరూ కనబడలేదు, అప్పుడు అందరూ ముఖం చాటేశారు కేంద్ర మంత్రులు. ఇప్పుడు మాత్రం తండోపతండాలుగా, గుంపులుగా వస్తున్నారు. నో ప్రాబ్లం, హైదరాబాద్ ఆతిథ్యం చూపెడదాం, ఇరానీ ఛాయ్ తాగమందాం, హైదరాబాదీ బిర్యానీ తినమందాం, రాంగనో పొంగనో కేబుల్ బ్రిడ్జ్ చూసి తర్వాత ఫ్లైట్ ఎక్కిపోతే పర్వాలేదు.
కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఇచ్చేవాళ్ళం మీరు తీసుకునేటోళ్ళు అంటే నేను కూడా లెక్కలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. మేము ఇచ్చేవాళ్ళం మీరు తీసుకునేవాళ్ళు కాదు, మాకే మీరు బాకీ ఉన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి అని వాళ్ళకి యాద్ చేయాల్సిన పని బాధ్యత మన మీద ఉంది, నా మీద ఉంది. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది దయచేసి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ఎజెండాతో, ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్తో, ఒక ఫ్యూచర్ ఓరియంటేషన్తో హైదరాబాద్ నగరానికి 2050 వరకు తాగునీటి సమస్య లేకుండా రూపకల్పన చేసిన కేసీఆర్ గారు కావాలా, లేకపోతే మనం నీళ్ళల్లో మునిగున్నప్పుడు నయా పైసా సహాయం చేయని వాళ్ళు కావాలా? ఆలోచించి విచారించి కూర్చుని నేను చెప్పిన దానిలో ఏమైనా తప్పుంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడండి. నేను స్పష్టంగా అక్యూజ్ చేస్తా ఉన్నా, 6 ఏళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్క పైసా పని కూడా ఇక్కడ చేయలేదు అని నేను స్పష్టంగా నిందారోపణ చేస్తా ఉన్నాను, ఒక అభియోగం మోపుతా ఉన్నాను. నేను చెప్పింది తప్పైతే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చోండి, ఆలోచించండి, ఏం చేశారు వీళ్ళని ఆలోచించండి, నిజంగా ఏమైనా ఇచ్చారో ఆలోచించండి. మననే కాదు, పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్ని కూడా చీట్ చేసింది వీళ్ళు. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టున్నాను, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. అమరావతి ఓపెనింగ్కి పిలిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు పిలిస్తే కేసీఆర్ గారు కూడా పోయారు. పోయిన తర్వాత మా క్యాబినెట్లో చెప్పారు కేసీఆర్ గారు, ఒక 100 కోట్లు అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను మన రాష్ట్రం నుంచే, చేయండి సార్ బాగానే ఉంటుందని మేము చెప్పినాం. పోయి అక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చున్నారు. కూర్చున్న తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నారు, తర్వాత నరసింహన్ గారు అప్పుడు గవర్నరు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఇంకా ఎవరో ఉన్నారు, కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాస్ట్కి మాట్లాడతారు కదా, ముందు కేసీఆర్ గారు, ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడాలి కదా. సో కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేసే ముందు ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు సెక్రటరీని పిలుచుకున్నారు. బాబు మరి ప్రైమ్ మినిస్టరు ఏం అనౌన్స్ చేస్తున్నారు, ఏం చెప్పబోతున్నారు, ఎందుకంటే శంకుస్థాపనకు వచ్చారు కదా, ఏం చెప్తున్నారంటే ఏం చెప్పట్లేదు సార్ అని. అదేంటా ఏం చెప్పరు అంటే, లేదు సార్ చెప్పట్లేదు. అదేంటి అది చెప్పకపోవడం ఏంటి, ఎవరైనా గృహప్రవేశానికి పిలిస్తే ఉత్తి చేతులతో పోం కదా, ఏదో తీసుకొని పోతాం కదా, ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా అంటే, ఏం లేదు సార్. ఏం లేదన్నా ఏంది ఏదో ఒకటి తెచ్చింటారు కదా అంటే, తెచ్చాం సార్. ఏం తెచ్చారు అంటే, తట్టడు మట్టి లొట్టెడు నీళ్లు తెచ్చాం సార్, అది మాత్రం ఇచ్చిపోతాం. అంటే ఈ రోజు వరకు మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, అక్కడ అదే పరిస్థితి, ఇక్కడ అదే పరిస్థితి. మనకైతే అది కూడా ఇవ్వలేదు, తట్టెడు మట్టి లొట్టెడు నీళ్ళు కూడా రాలేదు మనకి. అదన్నా ఇస్తే బాగుండు, అది కూడా లేదు. నా ప్రాబ్లం ఎలా అయిందంటే, ఇవ్వకపోగా మీదికెళ్ళి మళ్ళీ పోజులు, హమ్నే ఏ దియా ఓ దియా, ఏ కర్ దియా ఓ కర్ దియా. నేను సూటిగా ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాను, ఇదే పెద్ద మనిషి కాదా మోడీ గారు? 2014లో ఏమన్నారు ఆయన, ఆప్ సబ్ లోగ్ జన్ ధన్ ఖాతా ఖోలో, మే ధన్ 15 लाख దేతో అన్నాడా లేదా? అన్నాడు. వచ్చినాయి ఎవరికైనా 15 लाख? నాకు తెలిసి ఒక్క మనిషి ఇంతవరకు భారతదేశంలో లేడు, ఈ రోజు వరకు ఎవరు లేరు. ఇంకొక మాట, మొన్న కరోనా టైంలో అన్నారు 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అన్నారు, 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్. నేను ఈ సిన్సియర్గా అడుగుతున్నా, నేను సిన్సియర్గా నాకు తెలియక అడుగుతున్నా, ఈ 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్తో బాగుపడ్డ వాళ్ళు ఈ రూమ్లో ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఉంటే చేయలేపండి బ్రదర్, ఒక్కరూ లేరా? మరి ఎక్కడ పోయినా 20 లక్షల కోట్లు? అంటే మాటలేమో కోటలు దాటుతాయి. మళ్ళీ అమిత్ షా గారిని ఒక ప్రెస్ ఆయన అడిగాడు, సార్ 15 లక్షలు వేస్తా అన్నారు కదా సార్, ఏమైంది అన్నారు. ఓతో జుమ్లా థా, ఊరికే సామెతకి చెప్పాం, ఊరికే టైంపాస్ చెప్పాం, చెవిలో పువ్వు పెట్టాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ 20 లక్షల కోట్లు, అది కూడా జుమ్లా. ఇప్పుడు చాలా చెప్తున్నారు, మెట్రో ఫ్రీ, బస్సు ఫ్రీ, విమానం ఫ్రీ, కారు పోతే కారు ఫ్రీ, బండి పోతే బండి ఫ్రీ, ఇల్లు పోతే ఇల్లు ఫ్రీ, నోటికి వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు. చూడండి రోజు మీరు, ఇప్పుడు ఈ వారం రోజులు, ఇంకా వారం రోజులు లేదండి, క్యాంపెయిన్ ఇంకో 2 డేసే ఉంది. ఈ 2 డేస్ సీరియళ్ళు సినిమాలు చూడడం బంద్ చేసి వాళ్ళ ఉపన్యాసాలేనండి చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఉన్నాయి, కాదంటే వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్లు చూడండి చాలా చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఉన్నాయి. నేనేమంటున్నా అంటే, నోటికొచ్చినట్టు ఎంత వస్తే అంత వాగ్దానాలు, ఎంత నోటికి ఎంత వస్తే అంత చెప్తున్నారు. నా రిక్వెస్ట్ అలా మీతో ఏంటంటే, డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే బై ప్రాపగాండా. హిందూ ముస్లిం ఫీలింగు, మతం ఫీలింగులు అన్నం పెట్టవు, ఉద్యోగాలు రావు. దాంతో పెట్టుబడులు రావాలి అంటే స్థిరంగా ఉండాలి, పెట్టుబడులు రావాలి అంటే శాంతి భద్రతలు పటిష్టంగా ఉండాలి, పెట్టుబడులు రావాలి అంటే దమ్మున్న లీడర్షిప్ ఉండాలి తప్ప మాటి మాటికి దుమ్ము లేపే లీడర్షిప్ కాదు, మాటి మాటికి మతాల మధ్యన చిచ్చుపెట్టే లీడర్షిప్ కాదు. అందుకే ప్లీజ్ చూస్ డిసైసివ్ పాలసీస్, డిసైసివ్ లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఓవర్ డివైజివ్ పాలిటిక్స్. ఎందుకంటే ఇంకా నేను ఎక్కువ చెప్పను. ఇంకా మీ అందరూ కూడా దయచేసి ఇంకొక లాస్ట్ మాట మాత్రం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. హైదరాబాద్లో మనందరి మీద ఒక బద్నాం ఉంది, అందరూ హైదరాబాదీల మీద, ముఖ్యంగా చదువుకున్న వాళ్ళ మీద. మీరు ఓట్లు వేయరు, ఓటింగ్కి రారు, ట్విట్టర్లో బాగా యాక్టివ్గా ఉంటారు, వాట్సాప్లలో సూపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు, ఫేస్బుక్లలో ఏమో యాక్టివ్గా ఉంటారు, కానీ
ఓట్లకు మాత్రం రారు. కానీ ఇంట్లో కూర్చుని ఈ గవర్నమెంట్ బాలేదు, ఆ గవర్నమెంట్ బాలేదు, ఈ మంత్రి ఇలాంటోడు, ఆ మంత్రి అలాంటోడు, ఈ కామెంట్స్ మాత్రం విస్తృతంగా విశృంఖలంగా ఉంటాయి. వాటి వల్ల ఏం అవ్వదు. ఎందుకంటే పీపుల్ హూ ఓట్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ దే కౌంట్, అదర్స్ డోంట్. ఎవరైతే ఓటు వేయరో, ఓటింగ్కి రారో వాళ్ళకి ప్రశ్నించే హక్కు లేదు, ప్రజాస్వామ్యంలో వాళ్ళకి పాత్ర కూడా లేదు. కాబట్టి దయచేసి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేసేది, ఈ గవర్నమెంట్ ఉండాలి, బానే ఉంది, బానే చేస్తున్నారు అనుకుని ఇంట్లో కూర్చుంటే లాభం లేదు. మీరు ఇంట్లో కూర్చుని నాకు మారల్ సపోర్ట్ ఇస్తానంటే నాకు అక్కర్లేదు. బయటికి రండి, ఓట్ వేయండి, గట్టిగా నిలబడండి, అవసరమైతే గంట సేపు లైన్లో నించొని దయచేసి ఓటేసి దయచేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని, మంచి పనులు చేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగించండి, మీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి అని కోరుతూ మళ్ళొకసారి పెద్దల విషయాలు చెప్పారు, 2-3 రిజిస్ట్రేషన్స్ ఒకటి చెప్పారు, రెరాతో లింక్ చేయమని చెప్పారు. దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ సంథింగ్ దట్ ఐ అగ్రీడ్ టు డ్యూరింగ్ ద లాంచ్ ఆఫ్ TSB పాస్. ఇంకా టాక్సేషన్ ఇష్యూస్ కూడా చెప్పారు చలపతిరావు గారు. I'll certainly look into it. I wanted to talk about future infrastructure projects, but we'll do that at a later stage. I'll be around for some more time. So thank you very much once again for organizing this event. Wonderful, and enjoy your evening. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable time. We are actually awaiting for the announcement of your victory because we are always with you. And now I request General Secretary of TREDA, TBF, TDA to please present a memento to our Honorable Minister, Shri KTR Garu. Can we have a round of applause, everybody? Please, okkasari gatiga chapatletu. Thank you, sir. Thank you for the Minister Garu. Anyway, he's rushing. So it's a great event. To thank this event on a good note, I would like to say, Mana Hyderabad Nirmana Rangam ee roju ila undante karanam శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్. మీ గృహ, వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్, హిమజల్, RO+ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్,